میں نے شروع میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ دار و مدار کہتے ہیں کسی چیز کے اوپر کسی چیز کا انحصار رکھنا۔ فار ایگزامپل ہم یہ کہیں کہ ایک آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کے کھڑے ہونے کا دار و مدار ایک لاٹھی ہے، یعنی لاٹھی کے بنا وہ کھڑا، تو وہ سہارا لے کے لاٹھی کا، گویا وہ لاٹھی کے بغیر کھڑا۔ اس حدیث پاک میں دونوں الفاظ جمع کے صیغے میں آئے ہیں، اعمال بھی اور نیات بھی، نیت کی جمع ہے نیات۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی عمل جو ہے وہ نیت کے بغیر اللہ کے ہاں قابل قبول، یعنی اگر اچھی نیت نہیں ہے تو عمل قبول، بلکہ اعمال کی جان جو ہے وہ نیت ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے سامنے ایک باڈی ہے، ہمارا جسم ہے، اور ہمارے جسم کا جو کھڑا ہونا ہے، چلنا پھرنا ہے وغیرہ، وہ اس کے اندر ایک قوت ہے جس کا نام روح ہے۔ اگر روح کو نکال لیا جائے تو جسم کیا ہو جاتا ہے؟ بس اسی طریقے سے اگر ہم اعمال کے بیچ میں سے خلوص نیت کو نکال لیں، اچھی نیت کو نکال لیں، یا ہم نیت کریں ہی نہیں، بے نیت رہیں، تو وہ اعمال نہیں رہتے اور اللہ کے ہاں ان کی کوئی وقت۔ اور یہ بات جو ہے کہ عمل کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، صرف دینی امور کے لیے نہیں، دنیاوی امور کے لیے بھی ہے۔ اگر ہم نیت کے اعتبار سے لوگوں کو تقسیم کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں 3 قسم کے لوگ ہمارے سامنے آئیں گے۔ ایک پہلی قسم کے لوگ جو بے نیت ہوتے ہیں، اعمال میں تو جا رہے ہوتے ہیں آگے، لیکن ان کی نیت کوئی نہیں ہوتی ہے۔ دوسرے بد نیت، جن کی نیتیں خراب ہوتی ہیں۔ اور تیسرے جن کو ہم با نیت کہیں گے یا نیت دار کہیں گے، یعنی جو نیت کیا ہیں؟ کرتے ہیں۔ لہذا جو پہلی قسم ہے ہمارے پاس کہ بے نیت لوگ، یہ آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور ہمارے خاص کر اگر ہم طلبہ کی بات کریں، ہمارے 95% طلبہ جو ہیں وہ بے نیت ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ مثال کے طور پر اتنے سارے طلبہ اسکول آتے ہیں، اگر ہم کسی کو پوچھیں گے کہ آپ کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے، آپ کیوں پڑھ رہے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے کبھی نیت کی ہی نہیں کہ میرے اسکول جانے کا مقصد کیا ہے، میں کیوں جا رہا ہوں، مجھے کدھر جانا ہے۔ وہ جب نیت نہیں ہوتی ہے تو عمل کے اندر جان نہیں آتی ہے۔ عمل کے اندر جان، مثال کے طور پر یہاں سے ایک آدمی جا رہا ہے، ہم اس سے یہ پوچھیں تجھے کہاں جانا ہے، وہ بولے مجھے کوئی پتہ نہیں، میں جا رہا ہوں، ہم سارے اس کو کیا بولیں گے؟ پاگل ہے بھائی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، جا رہا ہے لیکن کہاں جانا ہے، کیونکہ اس کی منزل پر نگاہ ہی نہیں ہے، منزل پر نظر ہی نہیں ہے، لیکن چل رہا ہے، وہ کہاں تک پہنچے، کہاں گر جائے، کیا ہو جائے، کیونکہ اس کے سامنے کوئی ٹارگٹ ہے ہی نہیں ہے، وہ کہاں تک جائے گا۔ اس لیے چلنے کے لیے یا کوئی بھی کام کرنے کے لیے پہلے اس کے لیے ارادہ، نیت کے معنی ہے ارادہ، وہ ارادہ جو ہے ارادہ مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہم ارادے کے ساتھ نہیں ہیں، ہم بے نیت ہیں، تو نتیجہ جو نکلتا ہے اس کا وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہمارا کام ہوتا ہے وہ پہلے ہی سے کمزور ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں اس کام کو ہمیں کہاں تک لے کے جانا ہے، اس کا اینڈ کہاں ہے، اس کی سطح کیا ہے۔ ہمیں جب اس کا علم نہیں ہوتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ عمل جو ہے وہ جاندار نہیں، بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنی چاہیے کہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ دوسرے میں نہ بولنا بد نیت، بد نیت اصل میں بے نیت سے پھر بھی اچھا ہوتا ہے۔ کسی نے برا ہی ارادہ کیا، کم سے کم ارادہ تو کیا، اور یہ اس کا ارادہ ہو سکتا ہے، وہ جو اس ارادہ کر کے، اگر یہ خراب ارادہ کر کے کسی سمت نکلا ہے، ہو سکتا ہے کہیں اس کو ٹھوکر لگے اور یہ واپس آ جائے، اس کی نیت بھی ٹھیک ہو جائے گی اور عمل بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ کم سے کم ارادہ تو ہے، کچھ کرنے نکلا تو ہے میدان میں، کچھ نہ کچھ اس کے سامنے تو ہے، البتہ بد نیت بھی ہونی نہیں چاہیے۔ اور تیسرے میں نے بولا با نیت، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے کہا گیا ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو،
तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। और पहाड़ों से जो टकराते हैं उन्हें तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो टकराते हैं उन्हें इंसान कहते हैं। कि हिम्मत, इरादा जब मजबूत होगा, मुस्तहकम होगा, और हमारे सामने कोई टारगेट होगा, हम उसको लेके चलेंगे, हमारे सामने बड़ी से बड़ी मुश्किल भी जो है वो आसान हो जाएगी। हमने देखा सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हम डर रहे होते हैं, ये सब्जेक्ट मुश्किल है, ये काम मुश्किल है, और कभी हम अपने काम को अपना काम लेते ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर घर में जब तालिब इल्म काम कर रहे होते हैं, कभी कभार किसी को पूछा जाए तो किसका काम, वो बोलेगा मैं शौकत सर का काम कर रहा हूं, मैं सैफ सर, मैं फलां सर का काम कर रहा हूं। नहीं, दैट मींस सीधा कि आप अपने काम को अपना काम ही नहीं मानते। अगर आप ये बोलते मैं इंग्लिश का काम, साइंस का काम, उर्दू का काम, किसी सब्जेक्ट तो भी मानते, लेकिन जब तुम अपने काम को अपने सर का काम बता रहे हो, अपने टीचर का काम बता रहे हो, वहीं से पता चल जाता है कि आपका इरादा क्या है। लिहाजा अगर इंसान ठान ले, है नहीं, अच्छा जब इरादा मजबूत होता है फिर क्या होता है कि उस किसी मंजिल तक पहुंचने का इरादा मजबूत होता है, फिर उस मंजिल तक पहुंचने की इंसान को फिक्र होती है। जब फिक्र होती है उस मंजिल तक पहुंचने की, दो चीजें यहां इंसान के अंदर खुद ब खुद पैदा हो जाती हैं। एक दुआ, एक क्या कि वो अपने अल्लाह से दुआ करता है, अपने माँ बाप से दुआ करवाता है, अपने उस्ताद से कहता है मेरे लिए दुआ करो कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं। और नंबर दो क्या है, उसे फिक्र लगती है कि मैं अपनी मंजिल पर कैसे पहुंचूं। और ये जो फिक्र और दुआ, यही दो मेन चीजें हैं जो उसको जिंदगी में क्या करती हैं, कामयाब बना देती हैं। कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट मुश्किल नहीं है नहीं। खासकर एक बात यह है कि जब हमारी सलाहियतें हैं, हमारे पास वक्त है, हमारे पास है नहीं, उसातिज़ा हैं हमारे पास, जब रिसोर्सेज सारे अवेलेबल हों, मैं ये कहता हूं खासकर इल्म हासिल करने के लिए अगर कोई भी महदूद वसाइल इंसान के पास हो, बिल्कुल महदूद वसाइल, लेकिन इंसान का इरादा मजबूत हो। आपने नहीं देखा पहाड़ों से दूर दराज इलाकों से निकलने वाले, बिल्कुल गरीब फैमिली से ताल्लुक रखने वाले लोग बड़े बड़े ऑफिसर बन गए, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर ली, बड़े बड़े ओहदों तक पहुंच गए। कैसे पहुंच गए? क्योंकि उनके अंदर एक इरादा था, उनके सामने एक मंजिल थी, वो कुछ करने की जस्तजू रखते थे, उनके अंदर एक तजस्सुस था, एक तलाश थी, और उस तलाश को लेके जब वो निकले, वो कहीं ना कहीं क्या हो गए, पहुंच गए। लिहाजा सबसे बड़ी बात यह है, हम आज से जो है अपना इरादा करेंगे, क्या करेंगे, और इरादे को मजबूत करेंगे। ये इरादा सबका डिफरेंट हो सकता है, लिहाजा जो भी इरादा होगा वो इरादा मजबूत होना चाहिए। और उसमें फिर क्या करेंगे, अपना रास्ता तलाश करेंगे, अपने वसाइल तलाश करेंगे, अपने रिसोर्सेज तलाश करेंगे, दुआएं करेंगे, दुआएं करवाएंगे, और इंशाअल्लाह हम एक ना एक दिन जो है वो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों को अपने दिल में जगा देंगे, और आप इरादा करके देखिए, आप इरादा करके देखिए, नियत मजबूत करके देखिए, आपके सामने बिल्कुल है, सामने खुला हुआ मैदान, चले चलो, बागे मुराद है समर अफशां, चले चलो। और आगे शायर क्या कहता है, चलने में ही मसलियत है मेरी जान, चले चलो। मसलियत किसमें है, चलने में, है नहीं। जो रुक गया, जो थक गया, जो बैठ गया, और खासकर जो मायूस हो गया, उसके लिए कोई मंजिल नहीं है, कोई जिंदगी नहीं है। वो है, शायद बात लंबी हो जाएगी, बेदिलों की हस्ती क्या, ना जीते हैं ना मरते हैं, ख्वाब है ना बेदारी, होश है ना मस्ती है। वो ऐसी जिंदगी हो जाती है, इंसान ना सोया रहता है ना जागा रहता है। कुछ कैंडिडेट पास हो जाते हैं, लेकिन ऐसे पास होते हैं बेचारे, ना पास में होते हैं ना फेल में होते हैं। जाइए आप अपने अपनी क्लासेस में।